हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सुजित पाठशाला। आज आम क्लास 8 रो इंग्लिश बही पढ़ा जार ना अच्छी जास्मिन। तुम्हें आम टे देखे ना कौन देची कंटेंट कौन देची टे देखे ना। कंटेंट रे देची यूनिट 1 रे देची विट एंड विजडम बुद्धि एवं ज्ञान। तापर दी विट दैट ओन हार्ट्स ए कंक्रीट एग्जांपल विजडम पेव्स दी वे अन्य गुड़िक रही। तो आज आम फास्ट यूनिट 1 पढ़ा विट एंड विजडम बुद्धि एवं ज्ञान। विट एंड विजडम या माने कौन? या माने जो बुद्धि और ज्ञान बा बुद्धि एवं ज्ञान। द विट दैट ओन हार्ट्स निजे निज बुद्धिर मालिकाना बा हृदय जितवा बुद्धि। अच्छा से कौन फास्ट लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़िया पूर्व टिके पढ़ा रीड द स्टोरीज गिवन बिलो। गोटे गप देछि ये देखना सर्ट रे। Once Shiva and Parvati held a competition between their sons Ganesh and Kartikeya। माने कौन है थोड़े शिव एवं पार्वती से दुई पुओ गणेश एवं कार्तिक मध्य एक प्रतियोगिता अनुष्ठित करथिले। दे वी आर गिवन दी चेंजेस टू मूव अराउंड दी वर्ल्ड 3 टाइम्स। से पृथ्वीर 3 थर परिक्रमा करिया पई आह्वान दिया जायथिला। The one who wins would receive the fruit of wisdom। जी जितब से ज्ञानर फल पाइब। कार्तिक with his peacock mount quickly set off। कार्तिक निज मयूर वाहन सहित शीघ्र बाहरी गले। गणेश on his mouse realized he could not compete with कार्तिक स्पीड। कार्तिक निज मयूर वाहन सहित शीघ्र बाहरी गले और गणेश निज मूषा उपर बसी अनुभव कले जे से कार्तिक गति सहित प्रतियोगिता करें ना। Instead he moved around his parents Shiva and Parvati 3 times। ताकर से निज पिता माता शिव एवं पार्वती चारिपटे 3 थर बुली आसिले। He took for them as his entire world। ताकर भक्ति एवं बुद्धि रे संतुष्ट होई ना से सेमानकु निजर समग्र विश्व भाव रे ग्रहण करथिले। Pleased with his devotion and wisdom Shiva and Parvati gave him the divine fruit। ताकर भक्ति एवं बुद्धि रे संतुष्ट होई शिव एवं पार्वती तांको सही दैवी फल प्रदान कले। Now discuss the reason why Ganesh was given the fruit of wisdom। वर्तमान गणेश को कहीं ज्ञानर फल दिगला से विषय आलोचना करंतु। वर्क इन पेयर एंड आंसर द रिडल्स दैट आर गिवन बिलो। शेयर द आंसर विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। जोड़ी होई कार्य करंतु एवं निम्न दिया प्रहेलिका गुड़िकर उत्तर दिंतु। आपण सहपाठी एवं शिक्षकों सह उत्तर गुड़िक बुझंतु ए सॉरी बांटंतु। कौन दिया फास्ट पहली आई कैन बी ए फ्रेंड और ए foe depending on how you use me। I can bring both joy or pain। joy or pain। what am I ता माने से कहिछि मु जणे बंधु किबा शत्रु होई पारे। मु जणे बंधु किबा शत्रु होई पारे। से कहिछि कोन मु जणे बंधु किबा शत्रु होई पारे ताहा मते किपरि व्यवहार करूच ता उपर निर्भर करे। मु उभय आनंद किबा जंत्रणा आनी पारे। मु किए किए उत्तर आसीबो जीभ बा कथा। तापर एडी देछि दी मोर ऑफ मी यू टेक दी मोर यू लिव बिहाइंड व्हाट एम आई ता माने कोन तुमे मते जतिक अधिक नेब सेतिक अधिक पछरे छाडी जीवो। मु किए किए उत्तर हबो पाद चिन्ह। तापर कहिछि I can be measured but I cannot be touched। I can be spent but I cannot be saved। What am I?
ତାମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ? କିଏ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେବ ସମୟ। କିଏ ହେବ ଉତ୍ତର? ସମୟ। You see me in the water, but I never get wet. What am I? ତୁମେ ମୋତେ ପାଣିରେ ଦେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଓଦା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଏ? ଛାଇ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ୍ ଇନ୍ ପେୟାର କ'ଣ କହି ଦେଖିବା। ସେ କହିଛି ହ୍ୱାଇ ଆର୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁମର ଆଣ୍ଡ ୱିଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଚତୁରତା ଭଳି ଗୁଣ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? Why do you think kings and queens prefer to him witty people among their countries? ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦରବାରୀରେ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର ଲୋକକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? If you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବେ? 4 କହିଛି have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How was it resolved? ଆପଣ କେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ତାହା କିପରି ସମାଧାନ ହେଲା? ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଭଲସେ। ଫିଗରକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଜଣେ କିଏ ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଗପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗପଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେତେଟା ମିନିଂ ଦେଇଛି ଆগে ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ତ ଦେଇଛି ସିଏ ରିଓନ୍ଡ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସୁପରିଚିତ, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ରିନୋନ୍ଡ। ତାପରେ କହିଛି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମସ୍, ମାନେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ସମ୍ମାନିତ ଆମେ କହିପାରିବା। ପାଟ୍ରନ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟର। ପାଟ୍ରନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପାଟ୍ରନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସମର୍ଥନକାରୀ ବା ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିନେଣ୍ଟ, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏମିନେଣ୍ଟ ମାନେ ଫେମସ୍ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇଛି ଏକ୍ଲାଇମେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗପଟା ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଷ୍ଟୋରିଟା? ସେ କହିଛି ଦ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ରିଓନ୍ଡ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋରି, ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍। ତାମାନେ କ'ଣ? ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହାର ଗୌରବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପରିଚିତ ଥିଲା। Among its many illustrious ruler, King Krishnadevara ruled 1509 to 29 CE stood out as a wise and powerful monarch. ଏହାର ଅନେକ ସମ୍ମାନିତ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। A great patron of planning, Krishnadevara was not only a eminent warrior but also gifted poet. His work such as a epic Amukta Malayada and the Sanskrit drama Jambavati Parinayam are acclaimed even today. ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛି? ଯେଉଁ ସମୟର କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା, ଶିକ୍ଷାର ଜଣେ ମହାନ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ କେବଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମହାକାବ୍ୟ ଅମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଜାମ୍ବବତୀ ପରିଣୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି।
ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖ ଭଲସେ ଆଉଥରେ ଦେଖ କେମିତି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 2 4 4 8 ଜଣ କ'ଣ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଯେଉଁ ଆଇଦର ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରେ ବା 8 ଜଣ ଅଷ୍ଟଦିଗ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିଆ ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଲେଖିଛି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ହୋମ୍ to 8 celebrated poets collectively known as the ଅଷ୍ଟଦିଗରାଜସ୍। ତାମାନେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ 8 ଜଣ ବିଖ୍ୟାତ କବିଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଯାହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟଦିଗଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। These poets including Aslani Pedona and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଆସଲାନୀ ପେଦାନୀ ଏବଂ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସମେତ ଏହି କବିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିକ୍ wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. His clever solution to seemingly insurmountable problem made him a beloved figure in the empire's history। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଶେଷ କରି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଜଣେ କବି ଓ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତାଙ୍କର ଚତୁର ସମାଧାନ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ even the wisest rulers face moment of disharmony and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumbalambal over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଏକ ସମୟରେ ରାଜା ଏକ ତୁଚ୍ଛ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ତିରୁମ୍ବାଲାମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲେ ଓ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭେଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଏକ ଛାୟା ପକାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଖୁସିରେ କରିଡର ଥିଲା ଓ ତାହା ନୀରବ ଏବଂ ଏକାକୀ ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ Thirumala was upset and tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail। ତାପରେ ତିରୁମଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ସେ ଦରବାରର ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ କବି ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଓ ରାଣୀ ଘଟଣାଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିଲେ। The king wrote a poem। ରାଜା ଏକ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସି ବିଗାନ୍ ହାର୍ ଭଏସ୍ ଥ୍ରେମ୍ବଲିଂ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଭାଗ୍ୟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସନ୍ ମୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସ୍କାଏ ବଟ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍ ନୋ ସେନ୍ସ when he tried reciting it to its ministers they all। ରାଜା ଏହି କବିତାରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ
avoided him making excuse, ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ବାହାନା କରୁଥିଲେ। It was late evening when he came to me seeking an audience, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I warned, ସେ ମୋତେ ତାହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତ ପରେ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହାଇ ମାରିଲି। Not once but several times, ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର। The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. ରାଜା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି ଏବଂ ରାଗି କରି ଚାରିଗଲେ ଓ ସେବେଠାରୁ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମିତି ହେବ, ତେବେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି ରାମ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଦେଖୁଛ ଫିଗର ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଣୀ ରାମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖୁଛ ତ, ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଯୋଜନା, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୋଫ୍ୟୁଜଲି ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ଧନ କହିଯାଇପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଛି ବୁଷ୍ଟଲିଂ ମାନେ ବିଜି ମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ବିଜି ଆଉ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅର୍ନେଟ୍ ମାନେ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ସାଜସଜ୍ଜା। ଷ୍ଟର୍ନ ମାନେ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ତାପରେ ଗ୍ନୋୱେଡ୍ ମାନେ ହିୟର ବା ବଥଡ଼ ଏଠାରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ରାମ nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. ରାମ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମହାରାଣୀ। But this need a well planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସଠିକ୍ କୌଶଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ରାଣୀ, ଯିଏ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। The next morning the loyal court was bustling with activity. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ଦରବାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଭରପୁର ଥିଲା। Ministers, scholars and countries filled the courtroom. Rays of sunlight streamed through the open window, illuminating the floor adorned with exquisite rocks. ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଦରବାରୀମାନେ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖୋଲା ଝଲକା ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଗାଲିଚାରେ ସଜା ଯାଇଥିବା ଚଟାଣକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. ଜୀବନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାତାବରଣରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ଝୁଲି ରହିଥିଲା। The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eye scanning the poem. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜା ତାଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର, ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଖି ସାରା କୋଠରୀକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥିଲା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲା, ତନକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଅସମାହିତ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା।
The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ରାଜସଭାରେ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା. One by one the minister rose to present their ideas. ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ. Some suggested expanding irrigation network while other advocated for better manner. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେହି କେହି ଜଳସେଚନ ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଖତ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କଲେ. ଏହି ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ତେନାଲି ରାମ କୋର୍ଟର ଧାରରେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଆମୋଦିତ ହସର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ. यही हूँ मझे जो पर्सन अच्छा ये तेनाली रामकृष्ण. देखिया तापर कौन है ना फाइनाली द किंग कॉल्ड अपन राम. शेष राजा राम को डाकिले. द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम. समस्त आखि तांको ऊपर फेरिबा परे कोर्ट रे चलीथिबा गुजब बंद होई गला. Ramo approached the throne carrying a plate full of paddy seed. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seed. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current result." तामाने से कौन कौन कहूला राम एक प्लेट भर्ती धान मंजी धरी सिंहासन निकट को आसिले और नई करी से कहवाक लगिले, "महाराज मु आपनक पई एक वैप्लविक प्रकार धान मंजी आनीछि. जदि एगुडी को बुणा जाए तबे अमल वर्तमान फल ठारू 3 गुण अधिक हेबो." तापरे 3 गुण अधिक हेबो नहीं. ए मैनर sorry a murmur swept through the room. One of the countries known for his sarcasm whispered just loud enough to be heard, "I wonder if these are magic seeds." ताମାନେ କ'ଣ सारा घरे गुंजरण खेलीगला. जड़े दरबारी जी निजर व्यंग जनाशुना थे एते जोरे कान रे फुसफुस कले जे शुणागला. मु आश्चर्य हेउछि जदि एगुड़िक जादुकारी मंजी. नेक्स्ट he will claim they grow without water. बिना पानी रे भी याको कोन कर जाई परिबो, उत्पादन कर जाई परिबो. Another muttered, "Perhaps he found them on the moon." अन्य जन मंत्री कले बोध हुए से गुड़िक चंद्ररू पाइछंती. Snickers replied, through the court. The king forward, unimpressed. That sounds absurd. He muttered, such salt cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If by chance something were go wrong, our farmer would suffer. Rama smiled unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seed themselves, but with the person who sows them. तापरे कौन कहूँ कोर्टे फिकफिक हस खेलीगला. राजा असंतुष्ट हो क्रोध प्रकाश कले. यह अवास्तव शुणा जाउची. से मंत्री कले, एपरी चाष पई स्वतंत्र माटी, खत और कीटनाशक आवश्यक. जदि भाग्यवशत किसी भूल हो जाए तेबे आमर चाषी माने कष्ट भोगिबे. ओ राम हसिले
ଅବିଚଳିତ ତାହା ସତ ହୋଇପାରେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ମଞ୍ଜିର ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣେ ତାଠାରେ ରହିଛି। ୟେସ୍। କେତେଟା ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଇଲ୍ଡ, ଇଲ୍ଡ, YIELD, ଇଲ୍ଡ ମାନେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ମାନେ ଅମଳ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସାର୍କାଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଫିକି ଫିକି ହସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଅବସର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ଅବାସ୍ତବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନେଟା ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସାଇଲେନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ନୀରବତା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଫ୍ୟୁରୋଡ, ଫ୍ୟୁରୋଡ ମାନେ କ'ଣ? ରିଙ୍କେଲ୍ଡ ମାନେ କୁଞ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହେଇଛି ସେପ୍ଟିକାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଡାଉଟଫୁଲ୍ ମାନେ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ସନ୍ଦେହୀ। ହେଲା, ଏବେ ପଢ଼ିବା। ସେ କହିଛି ଏ ହସ୍ ଫେଲ୍ ଓଭର ଦି କଟ୍ ଏଜ୍ ରାମସ୍ ୱାର୍ଡ ହେଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ରାମର କଥା ପବନରେ ଝୁଲି ରହିବା ପରେ ସାରା ଦରବାରରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଇବ୍ରୋ ଫ୍ୟୁରୋଡ, ରାଜାଙ୍କର ଭ୍ରୁଲତା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। What is wrong with the person who sows these seeds? Speak clearly, Rama, he roared. ଯେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛି ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ରାମ, ସେ ଗର୍ଜନ କଲେ। ରୋଡ୍ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରିବା। ରାମ glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the countries. ରାମ ଦରବାର ଚାରିପଟେ ଆଖି ବୁଲେଇଲେ ଓ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦରବାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହୀ ଆଖିରେ ମିଶିଗଲା। If one were to sow seed without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing of effect. And what if the person had a habit of weighing while sowing? Would not the seed scatter unevenly? ତାମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନ ନେଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣେ ତେବେ କେହି ଭଲ ଫସଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଓ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ ହାଇ ମାରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ? ତା ଦେଖିବା। କିନଲି ମାନେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ, ଗେସ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ଭାବନା ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଗତି। ହେଲା, ଯେଟା କହୁଛେ ଆମେ ଗେସ୍ଚର। ଏବେ କ'ଣ କହିଛି? ଦ କୋର୍ଟ ଇରପ୍ଟେଡ୍ ଇନଟୁ ଲାଫ୍ଟର, ଦ earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king caught off guard, sighed, and instinctively warned. Ramu watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who doesn't want? It is an natural as breathing. ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା ଦରବାର ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବର ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତ ଆମୋଦ ଭରିଗଲା। ଏପରିକି ରାଜା ଅସାବଧାନରେ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପକାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହାଇ ମାରିଲେ ଓ ରାମ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହାଇ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ। The king's expression shifted as a realization dawned. His mind reached back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for whining while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that warning was not a sign of disrespect, I would not have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. ସେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବଦଳିଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ମନ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଝଗଡ଼ାକୁ ଫେରିଗଲା। ତାଙ୍କ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ହାଇ ମାରିବାରୁ ସେ ରାଣୀକୁ କେତେ କଠୋର ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ହାଇ ମାରିବା ଅସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗେସ୍ଚର ବା ଇଙ୍ଗିତକୁ ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଓ ଅନୁତାପ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା।
ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି? That evening, the king approached the queen with a soft and expression. Thrimblumble, he began, his voice gently. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ନରମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ନେଇ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ତିରୁମ୍ବଲା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କୋମଳ ଥିଲା। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି। ମୋ ଗର୍ବ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। The queen, who had longed for his moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. ଯେଉଁ ରାଣୀ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ହସି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବି। ରାମ, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with a valuable gift for his service. The loyal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. ତାମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଏହି ସମାଧାନକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସେହି ରାମା ବିଜୟୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ପରେ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ରାଜ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ରାଜପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ହସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଚେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବ୍ରାଇମ୍ଡ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଗପଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।